اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر سبحان اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی۔ تمام دوستاں نوں تکلیف دیتی ہے کہ اسی ایک چھوٹا جا پروگرام بنایا گرینش پاکستان دے وال نال۔ پہلی تو بڑی مہربانی دوست کالس تو سبور تو راجوال تو سان تو پنڈی تو آئے نے، انہاں دی بہت مہربانی، اپنے قیمتی ٹائم کٹ کے آئے نے تے اسی اپنا پروگرام تواڈے سامنے رکھنے ہاں، پھر سارے دوست مشاورت کرن گے جس طرح پھر وہ عمل درآمد دا یا جس طرح بھی ترتیب بنی تو پھر مشاورت نال بنا لینے ہاں۔ میں بھائی مین صاحب اگے گزارش کراں گا کہ جڑا ساڈا پروگرام ہے نا یہ بارے تانوں آگاہ کر دین، پھر اگے پروگرام چلانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج تو ایک مہینہ پہلے نا میں ایک فیس بک تے پوسٹ لائی کہ میں درختاں دا کام کرنا چاہنا اپنے علاقے دے وچ، ٹھیک ہے جی۔ منوں کچھ دوستاں نے، دو چار دوستاں نے اس دا جواب دیتا کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی گل ہے، اسی تہاڈے نال تعاون کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھنا ہے کہ جڑے ساڈا ماحول ہے، میں بھی دیکھنا، اسی محسوس کرنے ہیں جڑی گرمی ہے، سردی ہے اور جڑی انوائرمنٹ ہے، یہ درخت کٹتے جا رہے ہیں، ماحول ساڈا خراب ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے سالاں تو بعد اتنے بارشاں ہوئی نے، کوئی علاقے ایسے نے مری آل اگے چلے جاؤ جتنے درخت نے اتنے 24 گھنٹے دے ایک دفعہ بارش ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس جڑا ماحول ایک پرانی کہاوت میں ذکر کرنا کہ ایک بزرگ آدمی جڑے نے ضعیف وہ لگے آ جڑا کاشت کرنے اخروٹ لا رہا تے ایک بندے نے گزریا کول، انہیں کہا بابا جی تہاڈیاں لتاں قبر دے وچ نے تے تسی اخروٹ لا رہے ہو۔ انہیں کہا کہ بھی میرے بزرگاں نے درخت لائے اور دا پھل میں کھادا ہے، اج میں بواں دا میریاں نسلاں کھان دیاں۔ اس دے وچ جڑے دوستاں نال مشاورت ہوئی، تعاون کیتا دوستاں نے کہ اس نو جڑا اسی درخت لوائیے اور لائیے تو ماحول نو کریے۔ پھر اس تے جڑا میں ذکر کراں دا خالد صاحب دا، شارجہ ہوندے نے میرے عزیز بھی نے، انہاں کہا کہ بھئی میری طرفوں 1000 پودا جڑا جی وہ تسی لوا لو۔ تے میں وہی پوسٹ جڑی فیس بک تے لاتی کہ جڑا سبزہ وار کرنے واسطے اس علاقے نو، میں تے جسلے عزائم دی گل کراں نا کہ میرا تے دل کردا ہے کہ میں جتھے کہ پہاڑ نے نا اگر بنجر پے نے، جتھے کشمیر دے وچ نے جتھے مرضی ہے نا، مشن کیا کہ اسی زمین نو جڑا ہے وہ اسی جڑا ہے ماحول دینا ایک، ٹھیک ہے جی۔ اسی گو خالد صاحب نال بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ اسی 2000 پودے دا جس ویلے کہنے ہیں کہ اسی لانے نے، ٹھیک ہے۔ میں کہنا کہ اسی 2000 پودیاں دے وچوں 2 پودے بھی ساڈے پروان چڑھ گئے، ایک بھی لگ جائے تو وہ بھی انف ہے، کم از کم یہ ہے کہ اسی کچھ کم تے کیتا۔ پھر اس تو بعد غفور گل صاحب نے کہا کہ بھئی جڑا ہے میرے دوست نے، انہاں دی بڑی مہربانی محبت ہے، انہاں کہا جی فلانی جگہ چلے جو میرے بھی ہاف تے 1000 پودا جڑا ہے وہ تسی فلانی جگہ تے چک لیا وہ۔ میں کہ ٹھیک ہے یار، بڑی اچھی گل ہے، پودے لے آنے ہیں اور اسی ایک پروگرام بنانے ہاں کہ بھئی جڑا انہوں کس طرح کیتا جائے۔ منو یاد ہے کہ غلام رسول سالک صاحب اللہ انہوں نے خوش رکھے صحت دے، ایک بار ذکر ہویا تو کہندے گلیاں چ بالے تے بڑے رلدے نے لیکن اقبال ایک ہوئی آ۔ کہنے کا مقصد ہے نام نال غرض نہیں ہے کہ نام کی ہے، ایکس وائی زیڈ دیکھنا کہ اسی کم کے کر سکنے ہیں، اسی کم کنچ کراں دے جڑے میرے جو میں چاہنا یا جڑیاں میریاں خواہشات نے وہ میں سارے دوستاں دے کے رکھاں دا۔ پھر اسی جڑے خالد صاحب کو جڑے پودیاں دے بارے جتنی میری تعلیم تے نہیں آیا انہاں دے بارے وہ تھوڑا جہا سانو پودیاں دی افادیت تو آگاہ کر دیندے نے۔ مزید میں چاہنا کہ اسی کم کنج کرنا چاہنے ہیں، وہ پھر دوستاں ساریاں دے نال، چاہے کوئی چھوٹی عمر دا ہے کوئی وڈی عمر دا ہے، ہر بندے دی ایک رائے جڑی وہ قیمتی ہے اور ہر بندہ اپنی رائے دے دا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بھی انہوں اسی اس کام نو اس طرح بہتر کر سکنے ہیں اور کس طرح چلا سکنے ہیں، وہ اسی اس طرح کریے مشاورت نال ایک لائے عمل تیار کرنے واسطے یہ جڑا ساڈا پہلا اجلاس ہے۔ یہ اسی جڑا دیکھنا ہے کہ فنڈز دا مسئلہ، یہ میں جس لئے دیکھا ہے کہ بھی سانو مشین بھی چاہیے ہے، سانو بھئی جڑا سارے دوست، میں ہوں خالد صاحب نو آکھاں، حافظ نویز صاحب نے جڑے نے، پرنسپل صاحب نے جناب، انہاں نو آکھاں کہ ٹیچر نے حضرات انہاں نو کہاں یا بچیاں نو کہاں کہ بھئی آؤ عمر صادق آؤ چلیے یار پودے لاویے،
ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਈਆਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ 100 ਪੌਦਾ ਲਾਵੀਏ, 50 ਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਏ ਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, 10,000 ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਵਲ ਇੱਟ ਲਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਕਰੀਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਕਰੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਈ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਅਵਲ ਇੱਟ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਇੱਟ ਲਾਈ, ਮਾੜੀ ਇੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੋਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਬਣਨੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਅਵਲ ਇੱਟ ਦੀ, ਉਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਹੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਓ ਜੀ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ 2000 ਪੌਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000 ਪੌਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਟੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਬੇਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਨਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਲਾ ਲੈਣ, ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਪੌਦੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਏ ਨਾ ਲਾਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਤਨਾਵਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਰਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੀਵੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਦਰਖਤ ਲਿਆਵੀਏ ਲਾਈਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਪੌਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮੈਰੇ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੀਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਟੀਵੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1-2 ਦਿਨ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਰਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੈਸੀ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਦ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਦਰਖਤ ਲਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਅੰਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਇਤਨੇ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 200 ਲਾਈਏ, 400 ਲਾਈਏ, ਇਤਨੇ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ, ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਰਗਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਫਾਰਐਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ 1 ਪੀਪਲ ਜਾਂ 2 ਪੀਪਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਬਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਲਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਲਾਈਏ 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 ਲਾਈਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਾਵਰ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
ਇਜਤਮਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਆਵਨ, ਮਸ਼ਵਰੇ, ਰਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਹੈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੁਨਤ ਅਮਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ, ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਫੂਰ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਹਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਰ ਗਿਆ ਸਮਾਣੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਜਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕੋਲ ਉਹਨੇ 10 ਪੌਦੇ ਉੱਥੇ ਚੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਬਕਸਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੰਮੋਂ ਕੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਲੱਭਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਨ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਿਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਗਾਹ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਕਾਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ AQI ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੈ AQI। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ AQI ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ 350 ਤੇ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 80 ਤੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ 2007 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2007 'ਚ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਅਗਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 357 358 ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ AQI। ਇਹ ਲੰਮਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਈਏ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਰੇਕ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਾ ਲਓ।
ਜਦਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸਰਚਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। PhD ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ SST, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਟਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਬਾਟਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ੋਭੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਮੀਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸ਼ੋਭੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 2014 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਡੀ ਕੀ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ 10 ਘੰਟੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ, 2 ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ। ਉਹ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਨਾ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖ ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਜੂ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ, ਉਹ ਗੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕਿਰੇ ਦਾ ਕਿਰੇ ਟੁੱਟ। ਚਰਖ ਕੋਲ ਆਇਆ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਰੁੱਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਣੀ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਤੂੰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੂ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਲੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ PhD ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਇਲਮ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਰੇ ਦੀ ਕਿਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਕਿ ਨਿੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗਿਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ। DSD ਤੇ ਉੱਥੇ PLT ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਬੰਦੇ ਮਰੀ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੌਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿੱਪਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਮਰੂਦ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਲਸਟੋਨੀਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ 600 ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੌਦਾ, 4 ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਸਿਲੰਡਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,000 ਹੈ। 40,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80,000 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 80,000 ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 8 ਕਿਲੋ ਛੋੜੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਕਿਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਛੋੜੀ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਮ
ਪਿੱਪਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੌਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਮੋਰਿੰਗਾ। ਮੋਰਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, 300 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਵਾਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਇਲ 'ਚ। ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਛੱਡਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ, ਉਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਨਿਅਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਨੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ ਨੇ, ਜਜ਼ਬ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਕਿ 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਲਾਟ ਬਲੱਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਕਵਾ, ਫਾਲਜ, ਦਿਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਅਟੈਕ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ। ਅਗਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਟ ਆ ਗਏ ਤੇ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਗਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬੈਰੂਨੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਾਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਦੂਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ 2 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਹੋ ਗਏ, 6 ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਟੈਕ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਰਦ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿੰਗਾ ਵਿੱਚ 40 ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 40-45 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਾਹਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ, ਨਵਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਹਵਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਵੱਤ ਮੁਦਾਫਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖਾਮ ਮਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੌਦੇ ਦੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ 2 ਜੰਗਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮੀਨ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਤਾਲੀਮ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ 1% ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2-4% ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਾ ਲਓ, 1 ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੱਸੀਏ,
ਉਹਦੇ 'ਚ 1% ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੋਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 300 ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੋਲ 300 ਬੱਚਾ, ਔਰ 30 'ਚ 9,000 ਦਾ 1% ਕੱਢੀਏ ਤੇ 90। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਾਲ 90 ਬੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ ਅਫਰੀਕੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ 20% ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੂਸ 'ਚ ਨੇ, ਫੀਕਸ ਪੌਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, 28,000 ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 28 ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇਹ 24 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਤਨੇ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਇਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਨ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਤਿਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਫਾਖਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੋਤੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਡਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ 2 ਨਰਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ, ਔਰ 2000 ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ। ਫੀਸ ਵੀ ਲਿੱਲਾ, ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਈ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਦਈ ਦੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਤਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਫੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇਸੀ ਯਾਨੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਵੇਅਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ। ਲਓ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ।